جناب ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کی ادائیگی۔ امت مسلمہ اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، گلے شکوے بھلا کر گلے مل کر مبارکباد کا دن۔ دنیا میڈیا گروپ کی طرف سے ناظرین کو عید مبارک۔ صدر مملکت نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں عید نماز ادا کی ہے۔ آصف علی زرداری نماز عید کے بعد لوگوں میں گھل مل گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنما بھی شریک تھے۔ ملک میں معاشی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھائی اور گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید ادا کی ہے، جبکہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع موجود تھا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید نماز پڑھائی۔ داتا دربار اور فیصل مسجد میں روح پرور اجتماعات موجود تھی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید الفطر ادا کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جاتی عمرہ میں قبروں پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید الفطر ادا کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جاتی عمرہ میں قبروں پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نماز عید کے بعد شہریوں سے عید ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ بلاول بھٹو کی ملک میں معاشی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پوری قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر کے موقع پر ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا یہ دن ہمیں خوشی، شکر گزاری، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ متحد ہو کر وطن عزیز کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ حکومت ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاس صادقی کی بھی مبارکباد۔ کہا عید الفطر کا دن خوشیاں بانٹنے، محبت اور ایثار کے جذبے کو تقویت دینے اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ خوشیوں بھرے ان لمحات میں ہمیں اپنے ارد گرد موجود ان مستحق افراد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا عید خوشی، شکر گزاری اور مسرت کا تہوار ہے۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی پوری قوم کو عید الفطر پر دلی مبارکباد۔ سروسز چیف کی جانب سے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی گئی۔ ISPR کے مطابق عید الفطر ہمیں اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ یہ مبارک موقع ہمیں اپنے قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بہادر سپاہی وطن کی آزادی اور خود مختاری کے محافظ ہیں۔ مسلح افواج ان جانثاروں اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے امیر کویت اور کویت کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کویت کے ساتھ باہمی تعاون کے لیے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کے صدر آذربائیجان، ان کے خاندان اور عوام کو عید کی مبارکباد۔ دونوں
दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़ सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उज़्बेक सदर और उज़्बेकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के अवाम की अमन व खुशहाली के लिए दुआ की गई। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर, भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। मुंबई और भोपाल में भी ईद उल फितर के इज्तिमात ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, अफगानिस्तान, शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ब्रुनाई, नाइजीरिया, फिलिपाइन और जापान में ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मैं तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, ये कहा गया पुतिन की जानिब से। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं पेशावर में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद उल फितर इंतहाई जोश जज्बे और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात पेशावर में तकरीबन हर बड़ी मसाजिद में किए गए हैं और इस वक्त भी हम इसी हवाले से मरकज़ी ईदगाह जो कि 400 रोड पर मौजूद है, वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अवाम ने नमाज ईद के इस इज्तिमा में शिरकत की है। मौलाना तैयब कुरैशी ने आज यहाँ पर नमाज ईद की इमामत की है और नमाज के बाद खुसूसी तौर पर मुल्क को के लिए दुआएं की गई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक चूँकि DI खान से है, तो दोनों ने नमाज ईद जो है वो अपने आबाई हल्के DI खान में अदा की है। इसी तरीके से स्पीकर सूबाई असम्बली का ताल्लुक चूँकि हज़ारा से है, तो उन्होंने भी अपने आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की है। इसके साथ साथ अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। तकरीबन 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं। शहर की नाकाबंदी, तमाम दाखिली और अंदरूनी जो रास्ते हैं उन पर खुसूसी तौर पर इजाफी नाकाबंदी की गई है और तमाम लोगों की हर गाड़ी जो दाखिल हो रही है उसकी तलाशी लेने के बाद उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। नाज़रीन, ईद उल फितर के मौके पर जहां हम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाते हैं, ऐसे में पाक फौज के जवान तपते सहरा की सरहदों पर मुल्क की दिफा के लिए पाक सरजमीन की इंच इंच की हिफाजत करते हैं। अपने प्यारों से दूर वो किस तरह ईद मनाते हैं, देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर खोखरा पार मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार खान भट्टी की रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद उल फितर खुशियों भरा त्यौहार है, मगर पाक फौज के जवान और अफसरान वो आज भी ईद उल फितर के दिन सरहदों पर मुल्क के दिफा के लिए मौजूद हैं। खोखरा पार पाक भारत सरहद पर तैनात जवानों ने पहले नमाज ईद अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद ईद के त्यौहार पर मिलकर खाना खाया। अल्लाह का शुक्र है कि इधर हम सारे जो रह रहे हैं, हम बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं और ऐसी कितनी ईदें अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों पे कुर्बान कर देते हैं। हम एक दूसरे के साथी और भाइयों की तरह हम रह रहे हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। हम आपस में जितने भी फौजी भाई हैं, हम आपस में फैमिली की तरह रहते हैं। हम ईद वाले दिन बड़ा खाना करते हैं, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए हम खाना बनाते हैं, हम एक दूसरे के आसपास जाते हैं, तो बहुत हमें खुशी महसूस होती है। हमें महसूस नहीं होता कि हम दूर हैं। वतन के लिए ऐसी हज़ारों ईदें कुर्बान हैं। हम अपने यही हमारी ईद है, ये हम वतन की खिदमत कर रहे हैं। हम अपने बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं है, हमारे लिए यही सारा कुछ है। ईद उल फितर के मौके पर जवानों के साथ साथ अफसरान के हौसले भी बुलंद दिखाई दिए और नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और भंगड़ा डालकर खुशी को दोबाला किया। इसके बाद अपने अहले खाना के साथ फोन के जरिए ईद की मुबारकबाद भी दी। बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक हो जी। तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, वालदा को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इन फौजी जवानों का ये भी कहना था कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए ऐसी 1000 ईदें भी कुर्बान कर सकते हैं।